السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پال نیوز۔ رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن جہلم نے 45ویں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح ضلع کچہری جہلم میں کر دیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ضیاء اللہ خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جہلم تھے۔ ان کے ہمراہ ایڈیشنل سیشن ججز اور سینئر سول ججز بھی موجود تھے۔ اس موقع پر مقررین نے بتایا کہ رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسے اللہ پاک اور ترقی دے۔ اس کے معاونین میں رقیہ حسین، زوجہ محمد حسین، ملک برادران جہلم نے اس کے تمام اخراجات برداشت کیے۔ اس موقع پر لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وکلاء اور دیگر مکتبہ فکر کے لوگ بھی موجود تھے۔ مولانا باسط حسین ڈسٹرکٹ خطیب ضلع کچہری جہلم نے دعا فرمائی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ لوگوں کی خدمت کو اپنا طریقہ کار بنانا چاہیے تاکہ دکھی انسانیت اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے قبل اسلام اس پہ جو ہے نا یہودیوں کا نان مسلم کا جو ہے قبضہ تھا، وہ پانی بھیجتے تھے۔ صحابہ کرام نے عقد کیا اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اس روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور یہ یقیناً جیسے سیکٹری صاحب نے کہا ہے کہ ہم ادویات پہ انحصار کرتے ہیں اور یہ ڈائریا اور یہ سب جو ہے پولوٹیڈ جو واٹر اس کا باعث ہے۔ صاف پانی بہت بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور تمام حضرات جو فاؤنڈیشن اس کار خیر میں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس کا اجر سر قابل تحسین تاج نہیں ہے۔ میں بھی ایک ادنیٰ رکن ہوں اور 5-6 سال سے رحمت فاؤنڈیشن کے ساتھ ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ کام کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم میں رحمت فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہلم کے لیے خدمت خلق کا ایک انمول کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پال نیوز۔ تو رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے کوآپریشن سے یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے یہ 11 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو اگر بنایا جائے تو اس فلٹریشن پلانٹ پہ کم از کم 18 لاکھ روپیہ لاگت آتی ہے، لیکن یہ ہماری ٹیم جس نے خصوصی طور پہ جس میں جناب طارق مغل صاحب پریزیڈنٹ شامل ہیں، جناب آفتاب صاحب ہیں، ملک اقبال صاحب ہیں، شیخ جاوید صاحب ہیں، ہمارے یہاں یہ سامنے بیٹھے ہیں جناب خلیل صاحب جو کہ ڈونر ہیں، انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں، اشتیاق پال صاحب ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر فاضل صاحب ہیں۔ یہاں میں کس کا نام دوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایفرٹس پٹ کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن 20 سال سے پبلک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان کا ہاسپٹل جو کہ ہیپاٹائٹس کے خلاف ایک جہاد کی طرح کام کر رہا ہے، کٹی مغلاں میں کڈنی سینٹر ہے، جو ڈیزیزز پانی کی وجہ سے ہیں ان پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 45 یہ انسٹالیشن ان کی فلٹریشن پلانٹ کی ڈسٹرکٹ میں مختلف جگہوں پر ہو چکی ہے اور یہ اپنا سفر ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں لیڈنگ این جی او ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ڈونر حضرات لوکل بھی ہیں اور فارن سے ہمارے پاکستانی خصوصاً اس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ آج یہ جو فلٹریشن پلانٹ آپ کے سامنے ہے، اس میں محترمہ رقیہ حسین صاحبہ جو کہ اس شہر سے تعلق رکھتی ہیں، ملک فیملی سے ان کا تعلق ہے، یہ تمام انہوں نے اس کا خرچہ جو ہے وہ افورڈ کیا ہے۔ ہم آپ حضرات کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے یہاں تشریف لائے
ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये एक स्टेप था कि उन्होंने पानी के लिए एक कुआं वक़फ़ करवाया। कल उनका यौम विसाल था, आज ये एक उनकी सुन्नत की पैरवी में हम आगे चले हैं और हम इंशाअल्लाह पूरी तगोदो कर रहे हैं कि ये वेलफेयर फाउंडेशन जो है जिस जिस जगह पे जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है लोग कोऑपरेट करें, बताएं, जो हमसे फंडिंग हुई बाकी लोकल फंडिंग करके इंशाअल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। आप हजरात का यहाँ आमद का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और वक़्त दिया और इंशाअल्लाह हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह करीम इस पानी को आबे शफा जो है वो बना दे तमाम बीमारियों। रहमत करीम वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम आज इस फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि रुकिया बेगम जो कि इंग्लैंड में मुकीम है उनके तावन से इसको कंप्लीट किया गया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ओपनिंग की जा रही है। रहमत वेलफेयर फाउंडेशन जेलम की एक लीडिंग NGO है जो कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने में इस वक्त पंजाब में लीड कर रही है और बेस्ट अवार्ड भी हासिल कर चुकी है। तकरीबन इस वक्त 45 जो फिल्ट्रेशन प्लांट है मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रहे हैं। इसमें खसूसी तौर पे जो इसके प्रेसिडेंट हैं जनाब तारिक मुगल साहब और इजाज़ साहब जो कि एग्जेक्टिव हैं, इसके अलावा अंजुमन जो ताजरान है उसके प्रेसिडेंट मलिक इकबाल साहब, डॉक्टर फाजल साहब और खलील साहब जो कि खसूसी तौर पे UK से आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज इस ओपनिंग में इंशाअल्लाह हमने इनवाइट किया चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जेलम में ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नस्ब किया गया है और इस फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब ज़ियाउल्लाह खान साहब अपने दस्ते मुबारक से अभी थोड़ी देर बाद ज़ोहर की नमाज के बाद यहाँ अपने दस्ते मुबारक से करेंगे। पाकिस्तान में जो बीमारियाँ हैं हेपाटाइटिस है, सबसे ज़्यादा पेट की बीमारियाँ जिनमें बच्चों में खुसूसी तौर पे वर्म्स वगैरह की बीमारियाँ हैं वो सिर्फ इस गंदे पानी की वजह से हैं और ये जो फाउंडेशन है ये जेलम में एक लीडिंग रोल प्ले कर रही है और मुज़ाफ़ात में जाके भी इन्होंने काम किया है और ये तंजीम जो है वो जगह जगह मुखय्यर हज़रात के तामन से अपनी मदद आपके तहत ये प्लांट जो है वो नस्ब कर रही है। हम दुआ करते हैं कि जो लोग इस फाउंडेशन में काम करने वाले हैं, जो इसको डोनेट करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कारोबार माल व जान में वसअत अता फरमाए और ये सोशल वर्कर जो इस तरह के काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को भी रोशन रखे। मैं इन जो तमाम हज़रात जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका तहे दिल से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेलम के साबिक़ सदर की हैसियत से भी और एक समाजी कारकुन होने के नाते इनकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह करीम सब पे और इस मुल्क पे अपना खुसूसी फजल व करम फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोहेल नासिर है और मैं एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहसील जेल में काम कर रहा हूँ। मैं रहमत करीम फाउंडेशन का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक इस इलाके या इस कचहरी के लिए एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा कर एक इंतहाई मुफीद काम किया। इसके अलावा भी इनके काफ़ी मुफीद काम है। हम काफ़ी जगह पे जाके इनके साथ इनोग्रेट कर चुके हैं और मेरे ख्याल में इनकी ये तादाद 44 से बढ़ चुकी है जो कि इस तहसील जेलम के लिए एक इंतहाई मुफीद काम है। हम दुआगो हैं कि ये अपने इस काम को बढ़ाते रहें और आहिस्ता आहिस्ता से इसको पूरी तहसील में फैला दें ताकि जहाँ भी ज़्यादा ज़रूरत है इस काम की वहाँ तक। आज नहीं, मैं भी एक अदना रुकन हूँ और 5-6 साल से रहमत फाउंडेशन के साथ एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल व करम में रहमत फाउंडेशन को ये एजाज़ हासिल है कि जेलम के लिए खिदमत खल्क का एक अनमोल काम कर रही है। पानी जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 43 लग रहा है और इससे आगे भी रहमत फाउंडेशन का मिशन है कि पूरे शहर में नहीं पूरे ज़िले में इंशाअल्लाह ताला हम ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे और अल्लाह ताला हमारी टीम को ये तौफीक दे और दूसरे साथी जो हमारे साथ तामत करते हैं शहरदार उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें
مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے پال نیوز جہلم۔